پاکستان کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانی ریاست کے خلاف ہے، پاکستانی عوام کے خلاف ہے. پاکستانی عوام ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ان کی تائید سے، اس بننے کی تائید سے نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی ریاست سے ہے، نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی اداروں سے، نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی فورسز سے. ایک پاکستانی عوام سے تو ہمارا جھگڑا بنتا ہی نہیں، وہ ہمارے احتیاط ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجمع میں کھڑے ہو کے ایک تو جو اپنا مجمع تھا وہ ساتھ سامنے جس لشکر کی قیادت یزید کا سپہ سالار شمر کر رہا تھا، ابن زیاد کر رہا تھا، اور ساتھ ایک اور بڑا سپہ سالار جو جرنیل تھا جس کو دنیا بھر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. امام حسین نے اپنا قضیہ بیان کیا، اپنی مظلومیت بیان کی، اور ان سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو نبی علیہ السلام پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے، جو ہمارے حق پہ ہونے کے لیے ہماری مظلومیت میں ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. تو وہ لاکھوں کا مجمع تھا. اور لوگوں یہ بات یاد رکھو، لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں ریاست جموں کشمیر کے تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ مسلم اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، وہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی تھی. وہاں پہ سامنے جس طرح آج ہے سامنے کھڑا ہوا یزید کا جو لشکر تھا وہ کلمہ گو تھا، وہ کہ وہ ظالم تھا لیکن کلمہ گو تھا. وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے. آج بھی ایسے ہیں. تو امام حسین نے جب خطاب کیا، اپنا بیان کیا جو آخری بیان تھا، تو سارے مجمع کے اندر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت دی. اور جو جماعت تھا یزید کی لشکر کا، وہ اپنے لشکر سے نکلتا ہوا امام حسین لشکر میں آیا. میں گزارش کروں گا اپنی پولیس سے، میں گزارش کروں گا FCPC سے، میں گزارش کروں گا ہر ظالم آفیسر سے کہ خدا را آپ کے پاس اپنی وقت ہے کہ اس خوف کے اس پہرے سے باہر نکلتے ہوئے اس مظلوم کے بچنے میں آئے. ہم آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آئیے، وقت گزر جائے گا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں، جو پولیس ہے، جو سارے، یہ عوام آپ کی ہے. اس عوام کو بچائیے کہ آپ اس میں ساتھی مت بنیں. تو آج میں ان سے کہوں گا، اپنے ممبر میں ہماری کسی سے لڑائی نہیں. میں تمام انتظامی افسران سے، تمام پولیس کے افسران سے، تمام میں ایجنسی والوں سے بھی یہ کہوں گا، میں FCPC والوں سے یہ کہوں گا، میں جو FCPC کے سپاہی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ کو وہاں سے گزرا ہونا ہوگا. آج یاد رکھیے گا کہ آج کسی کو نہیں معلوم نفرت کا اظہار ہے ابن زیاد کے خلاف، نفرت کا اظہار ہے یزید کے خلاف، نفرت کا اظہار ہے جنرل شمر کے خلاف. آج لاکھوں لوگ اس عظیم شہید روح کی قبر پہ جا کے وہاں پہ اس کی زیارت کرتے ہیں. آج کسی کو خبر نہیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے، شمر کی قبر کہاں ہے، ابن زیاد کی قبر کہاں ہے. یہ تو وہ جو جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو کھالیں کھچوائی تھی، آج تک وہ درخت پہ موجود ہے. جن آبا و اجداد نے ہمارے حقوق کے لیے زندہ کھالیں کھچوائی، جس سردار بہادر علی خان کو بڑی بے ترتیب سے اب کے مرکزیت کی تحریک میں شہید کیا گیا. کوئی نہیں جانتا ڈوگرا سامراج کو، کوئی نہیں جانتا کہ ڈوگرا کی قبریں کہاں گئی. آج بھی ہمارے ان شہداء کی قبریں موجود ہیں، آج بھی ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے.
ये जो उनको ताकत पर बड़ा नाज है, मैं जो इनसे कहूँगा आपसे जो कहना चाहता हूँ कि ताकत नमरूद के पास थी, लेकिन देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ताकत की परवाह नहीं की। उनका राब्ता बड़ी ताकत के साथ, ताकत थी फिरौन के पास, ताकत थी शदाद के पास, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की तौबत पे लगाई, जिसके पास दुनिया के सारे खजाने मौजूद थे। फिरौन के पास दुनिया की सारी ताकतवर फौजें मौजूद थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके आगे सर नंगा नहीं किया। बनी इसराइल ने उसके आगे सर नंगा नहीं किया। ताकत थी यजीदी लश्कर के पास, लेकिन इमाम हुसैन ने शहादत को तरजीह दी। आज हम बड़े फख्र के साथ इमाम हुसैन का नाम कई सदियां गुजरने के बावजूद बड़े इज्जत और एहतराम के साथ और रोती दुनिया तक जहां भी आप तो बातल की लड़ाई होगी, हजरत इमाम हुसैन और हुसैनी काफिले का नाम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दिया जाएगा, जुर्रत के साथ दिया जाएगा, सीना तान के लिया जाएगा। तो ऐसे में हमें जो है इस बात पर इत्मीनान होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम जदोजहद कर रहे हैं, ये आपका रास्ता है, आजमाइश है, पूरी कश्मीरी कौम पे आजमाइश है। हमें इस आजमाइश में और खुशी तौर पर जो हमारे उलमाए कराम कि मसाजिद के अंदर जो असातिज़ा कराम है, उलमाए कराम, जो जितनी भी अबाब है, हमारी माई बहनें घरों के अंदर मौजूद है, जहाँ जगह मौजूद है, उन सबको गुजारिश अपील करूँगा कि आपने कहीं घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही। अपने घरों के अंदर जिस तरह बाहर भी, अब आपने बाहर भी निकलना है, अपने घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, हर जगह पे खुसूसी तौर पे हमारा यकीन, हमारा ईमान हथियारों पे नहीं है, इसीलिए हमने हथियार नहीं उठाए। हम पुरअमन रहेंगे। हमारा यकीन, हमारा तवक्कल अपने रब पे है, हमारा यकीन, हमारा ईमान अमाल पे है, अपने रब पे है। तो ऐसे में खुसूसी तौर पे दुआओं का एहतमाम करें, घरों के अंदर रोजों का जो एहतमाम ख़वातीन कर सकती है वो करें, मुसल्ले पे बैठे गिड़गिड़ा के अपने रब से दुआ मांगे, इस मजमे की हिफाजत के लिए, पूरी कौम की हिफाजत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए दुआएं करें, अमाल करें, मजमे की हिफाजत करें, हिफाजत के लिए आयत कुर्सी का एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। हमारा ईमान भी जब भी अमाल करें तो हमारा ईमान भी नमाजों का एहतमाम करें, खुसूसी तौर पर नमाजों का एहतमाम करें, ज़िक्र और अज़कार का एहतमाम करें। ये दमिया जारी और सारी रहेगा। और दूसरी बात जो अहम बात कि जम्मू कश्मीर जहाँ तबानी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कार को ऑफ नहीं किया, लॉन्ग मार्च की कार को अभी तक ऑफ नहीं किया, लॉन्ग मार्च की कार अभी तक बरकरार है, बरकरार है, बरकरार है, बरकरार है। हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं, हम चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, काफिले को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किस हिकमत अमली के तहत चीजों को आगे बढ़ाना है। हमारे कोर कमेटी के मेंबरान, जिम्मेदारान जहाँ पे जो भी ऐलान करेंगे आप सारे ने उसको फॉलो करना है। कहीं पे किसी अवाम का शिकार नहीं होना, अफरा तफरी का शिकार नहीं होना, अपने आप को भी बचाना है, इस सारे मजमे को बचाना है। जहाँ से ऐलान होता है कि थोड़े पीछे हट जाएं, किसी सूरत जहाँ पे ऐलान को डिसान नहीं करें, फौरी तौर पर उस ऐलान को ऑन करें, क्योंकि जहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो सिक्योरिटी के जो इंतजाम साइडों पे कर रहे हैं उसका आपको इधर नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे जो ऐलान हो उसको फॉलो करें। इंशाअल्लाह हम इस अपनी पुरअमन लड़ाई में अभी हमारे तमाम दर्रे जहाँ जहाँ पे मौजूद है वो सारे जारी और सारी रहेंगे, आपसे बात भी होती रहेगी। सबकी इस्तकामत के लिए, हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। आखिर में चंद नारे लगाऊंगा, उसका भरपूर जवाब दीजिएगा।
जो मुकामी रजाकार है बाहर के जो लोग मुकामी रजाकारों को फॉलो करें। जो बात आपको मुकामी रजाकार कहता है फुल तौर पर उसे फॉलो करें, फुल तौर पर। वो जो खुराक की जो किल्लत है उसके लिए भी हमारी अपील है, जहाँ जहाँ पे हमारी आवाज जा रही है बड़ी जो बड़ी दुनिया तक कि फौरी तौर पर जहाँ किल्लत हो चुकी है, रामनगर शहर में लूटमार शुरू कर दी है फोर्स ने। बहुत सारी वीडियो सामने आ चुकी है जहाँ पे पेट्रोल पंप पे लूटा गया, दुकानों को लूटा गया। तो मैं जो खुराक के हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है वो सारे एक करोड़ ने हवाले करने लिए खोले ने काफी बड़े लोग नहीं जो हमारी 1 करोड़ थे जो एक के तहत बंदे कोई बंदा उनको खोलने की कोशिश न करे। कुछ लोग इसलिए बंदे किसी हुकूमत अमली के तहत बंद है, तो इसलिए जो मुकामी आदमी जो कहते हैं उसको फॉलो करें। कोई भी समझदार जो कमेटी का उसको फॉलो कर सकता है। फौज के लोग उसके राशन भेज रहे हैं, उनसे जाहिर है कि वो ग्रेट बाजार के मुकाम पर राशन का भेज रहे हैं। नारे तकबीर, भरपूर जवाब लाइव चलनी है, लाइव एमी की आपको जगह दूंगा लाइव। सारे लाइव ट्रेन करें, ये तो लाखों का मुजमा है, लाखों का मुजमा सारा अपनी ट्रेन करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे कश्मीर, जय कश्मीर, नारे कश्मीर।